Okay, so in the previous lecture, we studied the numericals on RC series circuit. Okay, so I think this numerical we completed in the last lecture. हा numerical झाला होता ना? अनिकेत आहे का? दीक्षिता? येस मॅम. हा numerical झाला होता ना आपला मागच्या लेक्चरला? एक सेकंड. मला नाही माहिती मॅम. का तू नव्हती का? मी नव्हती. अच्छा अच्छा. हो मॅडम, तो नाही XCIPF चा झाला होता मॅडम. हा हे बघा, हा न्यूमरिकल झाला होता 75 ओहम अँड 60 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर. ओके हो मॅडम, झालाय. ओके, इथपर्यंत आलो होतो आपण मागच्या लेक्चरला. सो नेक्स्ट न्यूमरिकल वी सॉल्व. Okay, so in this numerical, we have to calculate the capacitance and phase angle of the circuit. Okay, so given data is here. Power is given, that is 200 watt. Voltage rating of the lamp, that is 100 volt, which is connected in series with the capacitor of capacitor to 120 volt 50 hertz AC supply. Then by this data we have to calculate the value of capacitance required and phase angle between the voltage and current. Okay, so we know that calculation for the capacitance, there is one formula, that is Xc. Okay, so Xc is equal to 1 upon 2 pi Fc. Okay, so this is one of the formula of the calculation of value of the capacitance. But for that we should know that the value of Xc. ठीक आहे, Xc ची व्हॅल्यू रिक्वायर्ड आहे. आता हा आहे तुमचा लॅम्प. ठीक आहे, लॅम्पच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज दिलेलं आहे तुम्हाला 100. मीन्स हा आहे तुमचा, आपण VR कन्सिडर करू शकतो. दिस इज द पॉवर. Okay, given data here is the power. After that this is the total voltage. ठीक आहे, आणि हे आहे frequency. Okay, so this is the given data. From this data we will now calculate the value of first resistance. ठीक आहे, resistance calculate करणार. So P is equal to I square R. हा फॉर्म्युला यूज करणार. ठीक आहे, पण आता इथं आपल्याला आय पण दिलेला नाहीये. ओके, तर आता अशा केस मध्ये काय करणार? दिस इज द टोटल व्होल्टेज. ओके, सगळ्यात आधी आपण आय ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. VR इज इक्वल टू I into R. Again there is the problem, resistance or current is not given. Okay, so okay, so I skip this numerical. Capacitor having the capacitance of 20 microfarad. Okay, I think some data is missing in that numerical. I will cross check and we will repeat that numerical. Okay, so next numerical we will solve.
So capacitance is of 20 microfarad that is connected in the series with the resistance of 120. Just a minute. This is C. This is R. This is the total voltage. This is frequency. Okay. From this, we have to calculate current. Hello. Hello. Okay. So phase difference between the voltage and current means that is phi. And also we have to draw the phasor diagram. Okay. So one by one we will calculate. First we have to calculate the current. Okay. So we know that I is equal to V upon Z. Okay. So for this we have to first calculate the value of impedance. Okay. So Z is equal to, for the RC series circuit, we know that Z is equal to R minus J of XC. ओके. तर XC कॅल्क्युलेट करावं लागेल आपल्याला आधी. XC इज इक्वल टू 1/2 पाय FC. Okay. So XC is equal to 1/2 pi FC. So put the values. What is the value of XC? Calculate this. 1/2 pi. Frequency is 50 hertz. Okay. After that, what is the value of capacitor? That will be converted into the farad, which is given in the example in the microfarad. So we have to convert this value into the farad. So 20 into 10 raised to minus 6. Okay. Calculate करा आणि मला XC ची व्हॅल्यू सांगा. What is the value of XC? कॅल्सी घेऊन बसलेत ना सगळे. सलोनी. जयश्री. मॅडम ते ऑरेंज मध्ये तुम्ही लिहिलंय काय समजत नाही बरं का. काय ऑरेंज कलर मध्ये लिहिलंय ना वरती. काय दिलेलं आहे? ऑरेंज कलरच्या ह्याच्यात लिहिलंय ना तुम्ही. RX. अच्छा अच्छा हे का? हा दिसत नाही ते. अच्छा R मायनस J ऑफ XC ते आपण RC सिरीज सर्किट साठी हाच फॉर्म्युला यूज करतो ना इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. R मायनस J ऑफ X. तर तो फॉर्म्युला लिहिलेला आहे मी तो. तर सगळ्यात आधी हा इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? हा XC कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो I have written this formula here. XC is equal to 1/2 pi FC. Okay. So put the values in this formula. 2 pi we know. Okay. After that, frequency is given 50 hertz and value of capacitor is given also. That is 20 microfarad. Okay. So put the values and calculate the value of XC. मॅम XC ची व्हॅल्यू 3.18. Okay. 3.18. 18. 18 ना? हो हो. Okay. So what is the value of resistance? 120. Means this impedance in the rectangular form becomes 120 minus
J of 3.18. Okay, so like this we will represent the 3.18. 318 नहीं है, 3.18. Okay, so we will convert this impedance in the polar form. This is rectangular form, so we have to convert this impedance into the polar form. So convert this in the polar form now. 120 minus J of 3.18 ला काय करायचं आहे, पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तो करा आणि आन्सर सांगा मला. Z in the rectangular form, that is 120 angle of XC बरोबर कॅल्क्युलेट केला आहे ना 3.18. XC तुम्ही चुकीचा कॅल्क्युलेट केलेला आहे. XC आहे तुमचा 159.15, 3.18 नाही. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हे जे पोलर फॉर्म आहे ते पण तुमचं चुकेल. हे जे लिहिलेलं आहे 120 मायनस J ऑफ 3.18, तर हा जो XC आहे तो तुमचा चुकलेला आहे. तर XC येतोय 159.15. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा. ओके, गुड. जयंतचं बरोबर आलेलं आहे 159.23. ओके, तर याच्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करा. 120 Z इज इक्वल टू 120 मायनस J ऑफ 159.15. ओके, तर ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन करायचे तुम्ही. त्याच्यानंतर तुम्हाला मिळेल Z इज इक्वल टू समथिंग 120 अँगल ऑफ काहीतरी मिळेल. अँगल केले का कॅल्क्युलेट? तर अशा प्रकारे तुम्ही Z कॅल्क्युलेट करणार. करा तुम्ही कॅल्क्युलेशन. तर Z कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय करणार, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे I इज इक्वल टू V अपॉन Z. ओके, तो आपण कन्वर्ट जो केलेला आहे तो पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. सो ऑब्वियसली वी विल टेक व्होल्टेज इन ऑल्सो द पोलर फॉर्म. ओके, सो voltage given is 100 volt. So 100 angle of 0. Angle आपण नेहमी व्होल्टेजचा 0 घेतो. ओके, सो angle is 0 डिवायडेड बाय जो काही इम्पिडन्स आलेला असेल तो पोलर फॉर्म मध्ये याला डिवाइड करणार. आणि तुम्हाला माहिती आहे की दोन पोलर फॉर्मचे डिव्हिजन कशा प्रकारे करायचे. हे जे मॅग्निट्यूड्स आहेत तर त्यांचं डिव्हिजन होईल, अँगल्सची काय होईल, सबस्ट्रॅक्शन होईल. सो वी विल गेट दिस व्हॅल्यू ऑफ करंट. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट करायचा होता फेज डिफरन्स बिटवीन द व्होल्टेज अँड करंट. तर फेज डिफरन्स बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट मीन्स ऑब्वियसली फाय. ओके, सो अँगल ऑफ दिस करंट indicates the phase difference. Okay, so we can consider this as a phi. So we written here
the phase difference between voltage and current is 53 degree. And leading कशासाठी? Because it is the capacitive circuit. RC कॅपॅसिटर कनेक्टेड आहे, त्याच्यामुळे आपण तो जो फेज अँगल आहे तो लीडिंग घेतला. ओके, त्याच्यानंतर पॉवर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. एक मिनिट मी स्क्रीन ड्रॉप करते. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, पॉवर कॅल्क्युलेट करायची आहे. मेन्शन केलेलं नाही आहे की कोणत्या टाईपची पॉवर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो वी विल कॅल्क्युलेट ऑब्विसली ऍक्टिव्ह पॉवर. ओके, सो ऍक्टिव्ह पॉवरचा फॉर्म्युला यूज करून. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ ऍक्टिव्ह पॉवर? V into I into cos of phi. This is formula of active power. What is V? That is 100 volt. I is, we calculated 0.502 multiplied by cos of phi, means cos of 53. Okay, values put करणार, आपल्याला मिळेल power, that is 30.21. Now last point we have to draw the vector diagram. ठीक आहे, हे सगळे पॅरामीटर्स फाइंड केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करायची. ओके, सो RC series circuit is given if we consider voltage as a reference. फॉर एक्झाम्पल मी voltage as a reference घेतला. आता कॅपॅसिटर असल्यामुळे मला करंट काय दाखवावं लागणार आहे, लीडिंग और लॅगिंग. कॅपॅसिटर आहे सर्किट मध्ये, तो मला करंट लीडिंग और लॅगिंग दाखवावं लागणार आहे. व्हॉट विल बी द करंट? फेजर डायग्राम शिकलोय ना आपण. गुड, लीडिंग दाखवून. ओके, सो त्याच्यासाठी काय केलं, व्होल्टेज ॲज अ रेफरन्स घेतला, करंट मला लीडिंग दाखवायचं आहे. ओके, सो बाय द अँगल ऑफ विच अँगल? 53 डिग्री. ओके, सो बाय द अँगल ऑफ 53 डिग्री वी विल शो दिस करंट ॲज अ लीडिंग. ओके, सो अशा प्रकारे सिंपल डायग्राम तुम्हाला वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करायला सांगितलेली होती. सो अशा प्रकारे तुम्ही ती वेक्टर डायग्राम ड्रॉ. ओके, सो आय थिंक बऱ्यापैकी न्यूमरिकल्स आपले झालेले RC सिरीज सर्किट वरचे. नाऊ वी स्टार्ट द उरलेले जे न्यूमरिकल्स आहेत ते तुम्ही प्रॅक्टिस साठी सॉल्व्ह करायचे. आणि तो जो न्यूमरिकल आहे वरचा, तो मी एकदा क्रॉस चेक करते. ओके, तर आय थिंक त्याच्यामध्ये काहीतरी डाटा मिसिंग आहे. सो वी विल सॉल्व दॅट अगेन इन द नेक्स्ट. ओके, तर अशा प्रकारे RC सिरीज सर्किटचे न्यूमरिकल्स आहेत. ठीक आहे, आता हे जे अनसॉल्व न्यूमरिकल्स याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त आन्सर्स दिलेले आहेत. ओके, सो ते तुम्हाला घरी सॉल्व करायचे प्रॅक्टिस साठी. सिंपल न्यूमरिकल्सचे काही डाऊट आला तर तुम्ही विचारू शकता. नाऊ वी विल स्टार्ट द न्यूमरिकल्स ऑन RC सिरीज सर्किट. Okay, so this is first numerical on the RLC series circuit. First, an AC series circuit consists of R is equal to 15 ohm, L is equal to 0.1 Henry, and C is equal to 80. Is supplied from the 230 volt, means V. ठीक आहे, तर गिवन डाटा लिहून घेऊ सगळ्यात आधी आपण. गिवन इज रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, that is R is equal to 15 ohm. Okay, so this here R is equal to 15 ohm, L is equal to 0.1 Henry, so L is equal to 0.1 Henry. After that capacitor value is given, that is C is equal to 80 microfarad. 80 microfarad C supplied from the 230 volt. This is the total voltage. Okay, so
V is equal to 230 volt. Okay, and after that frequency is given, that is 50 hertz. Okay, so from this data we have to calculate impedance of the circuit. Okay, impedance of the circuit means we have to calculate the Z. After that, current drawn by the circuit, I. Circuit power factor. Circuit power factor means cos phi. Okay, and reactive power drawn by the circuit. Here clearly mentioned that we have to calculate the reactive power of the circuit. Reactive power we denote by the Q. Okay, so now one by one we will calculate. First we have to calculate. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जेव्हा RLC सिरीज सर्किट असेल तर बाय डिफॉल्ट तुम्हाला XL आणि XC जे आहेत त्या जरी सांगितलेले नसतील तरी बाय डिफॉल्ट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावेच लागणार आहे. ओके, कारण ऑब्विसली जे काही करंट कॅल्क्युलेट करायचं त्याच्यासाठी आपल्याला इम्पिडन्स लागतो. पॉवर कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर आपल्याला करंट लागतं. सो हे सगळे पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला XL आणि XC माहिती असणं नेसेसरी आहे. सो बाय डिफॉल्ट वी विल कॅल्क्युलेट or in the any type of circuit, in the case of RL series circuit or RC series circuit and RLC series circuit, we will calculate XL and XC. तर सगळ्यात पहिली स्टेप म्हणजे दिलेला असेल म्हणजे दिलेला असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, आणि नसेल दिला तर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावाच लागतो. सो बेस्ट आहे की तुम्ही स्टार्टिंगला त्यांना कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं. ओके, सो हिअर we first calculate the value of XL. ठीक आहे, तर XL साठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे 2 पाय FL. ओके, 2 पाय आपल्याला कॅल्सी मध्ये मिळून जाईल. फ्रिक्वेन्सी इज गिवन दॅट इज 50 हर्ट्ज अँड L इज गिवन in the example that is 0.1 Henry. Okay, now put the value and we will find out the value of XL. ठीक आहे, तर आता हा अशा प्रकारे आपण XL कॅल्क्युलेट करून बघितला. सो क्रॉस चेक करायचंय तुम्ही. ठीक आहे, हे जे आन्सर आहे ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, आफ्टर दॅट we will calculate the XC. Okay, so what is the formula of XC? That is 1 upon XC is equal to 1 upon 2 pi FC. 1 upon 2 pi FC. Okay, so 2 pi तर माहिती तुम्हाला कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायचं. फ्रिक्वेन्सी इज गिवन दॅट इज 50 हर्ट्ज अँड C is 80 microfarad. Okay, C is 80 microfarad. Put the values and we will get the value of XC. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे इम्पिडन्स. ओके, तर आता आपण 3 कंडिशन स्टडी केलेल्या आहेत फॉर द RLC सिरीज सर्किट. विच 3 कंडिशन? XL is greater than XC. Okay, after that XL is less than XC. Okay, and third condition is XL is equals to XC. Okay, so we know these 3 conditions of the RLC series circuit. So we can compare here the value of XL and XC. तर XL आणि XC ला जर कंपेअर केलं तर कोणत्या कंडिशन मध्ये कन्सिडर करू शकतो आपण? सेकंड कंडिशन, XL is less than XC. Okay, so we will subtract the value of XL from the XC here. Okay, तर आपल्याला इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे की जसं आपण फक्त जर कॅपॅसिटर कनेक्टेड असेल so in that case we consider the formula of impedance that is R Z is equal to R minus J of XC. पण आता इथं काय कंडिशन? दोघंही व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहे आणि त्या दोघंही आपल्याला इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करताना कन्सिडर करावे लागणार. कोणत्या 2 व्हॅल्यू? XL and XC. ओके, so we will consider the second condition that is XL is less than XC. So by this condition we will
सबस्ट्रॅक्ट द व्हॅल्यू ऑफ एक्सेल फ्रॉम एक्सी. ठीक आहे, सिंपल मॅथमॅटिक्स सबस्ट्रॅक्शन, मोठ्या संख्येतनं आपण लहान संख्या वजा करतो. ओके, तर अशा प्रकारे आपण हे कॅल्क्युलेशन करणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला हे आन्सर मिळत आहे, इम्पिडन्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. ओके, हे जे आलेलं आहे आन्सर ते आपल्याला मिळालेलं आहे रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये. सो नाऊ वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट रेक्टँग्युलर फॉर्म इनटू द पोलर फॉर्म. ओके, तर हे जे काही आन्सर मिळालेलं आहे आपल्याला झेड ची व्हॅल्यू 15 minus j of 8.4. So that will be get converted into the 17.19 angle of minus 29.24. Okay, so this is the impedance form. Okay, तर इम्पिडन्स जे पहिलं क्रायटेरिया होता आपल्याला सगळ्यात आधी सांगितलेलं होतं की इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो आपण केला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, करंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, so what is the formula of current? I is equal to V upon Z. Just a minute, screen drop करून घेते आधी. मॅडम V upon Z आहे का तो? हो V upon Z येतो. एक मिनिट मी स्क्रीन ड्रॉप करून घेते. इम्पिडन्स परत सांगा ना मॅडम. इम्पिडन्स परत सांगू. ओके, तर हे जे इम्पिडन्स आहे बघा, आपण रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये इम्पिडन्सला जेव्हा रिप्रेझेंट करतो तर तेव्हा जर समजा RL सर्किट असेल, ओके, RL सर्किट साठीचा फॉर्म्युला काय, इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वी कन्सिडर R प्लस J ऑफ एक्सेल. बरोबर, हा फॉर्म्युला आहे तुमचा RL सिरीज सर्किट साठी. आफ्टर दॅट फॉर द RC series circuit here it will become minus and XL becomes XC. म्हणजे RC सिरीज सर्किट असेल तर त्याच्यामध्ये ऑब्विसली कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स असतो. सो देअरफॉर हियर R मायनस, इथं फक्त काय असेल, साइन मायनस असेल, R मायनस J ऑफ XC. हे झालं RL सर्किट आणि RC सर्किट. बट हियर वी आर स्टडिंग अबाउट द RLC सिरीज सर्किट. म्हणजे इथं काय, 3 कंपोनेंट्स प्रेझेंट आहे. बरोबर, R, L and C. If here inductor is connected, obviously here it will be inductive reactance. If capacitor is connected, obviously here presence of capacitive reactance. बरोबर, म्हणजे XL आणि XC दोघंही त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, तर आता याच्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, 3 कंडिशन स्टडी केलेल्या आहे. ओके, XL is greater than XC, XL is less than XC and XL is equals to XC. These are the 3 conditions we studied in the RLC series circuit. Okay, so त्याच्यामध्ये कम्पेअर केलं मी. सगळ्यात आधी काय केलं, XL आणि XC दोघांच्या व्हॅल्यूज मी कॅल्क्युलेट करून घेतले. बरोबर, त्याच्यानंतर ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत कॅल्क्युलेट केलेल्या, सो आय कम्पेअर दॅट व्हॅल्यूज विथ दीज 3 कंडिशन. जे आपल्या 3 कंडिशन्स आहेत, XL इज लेस दॅन XL इज ग्रेटर दॅन XC, XL इज लेस दॅन XC, तर त्याच्यातल्या कोणत्या कंडिशनशी या व्हॅल्यूज मॅच होत आहेत ते करणार. ठीक आहे, सो I can say that XL is less than XC. कम्पेअर करा की कोणती व्हॅल्यू मोठी आहे आणि दोघं व्हॅल्यूजला जर कम्पेअर केलं so we can observe that the XL is less than the value of XC. So it will be matched to the second condition. ठीक आहे, तर ॲज पर दिस सेकंड कंडिशन आणि सिंपल मॅथ्सचा रूल आहे सबस्ट्रॅक्शनचा की आपण नेहमी मोठ्या संख्येतनं लहान संख्या मायनस करतो. ओके, तर इथं हायर व्हॅल्यू कोणती आहे, XC ची आहे. सो वी विल सबस्ट्रॅक्ट द व्हॅल्यू ऑफ XL फ्रॉम द XC. ओके, त्याच्यामुळे मी काय घेतलं इथं, XC मायनस XL घेतला. ओके, आणि सिंपल सबस्ट्रॅक्शन आहे. आणि तो याच्यानंतर तर तुम्हाला माहितीच आहे की कशा प्रकारे आपण हे झालं. आता R चेंज होईल का, R ॲज इट इज घेणार मी इथं, फक्त सबस्ट्रॅक्शन कोणामध्ये होते, XC आणि XL मध्ये. सो वी विल सबस्ट्रॅक्ट दिस अँड राईट द दिस इक्वेशन. ओके,
तर अशा प्रकारे 39.79 मायनस 31.42 तुम्ही कॅल्सी मध्ये करून बघा, तुम्हाला हे आन्सर मिळत असेल. मे बी थोडाफार एखाद 2 पॉईंटने फरक पडत असेल. ओके, सो इन दिस वे वी विल कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ इम्पिडन्स. आता हे होतं तुमचं रेक्टँग्युलर फॉर्म, बरोबर. आता याला कन्वर्ट केलं मी पोलर फॉर्म मध्ये, तर ते सुद्धा कशा प्रकारे करतात ते तुम्हाला माहिती. ओके, तर हा झाला इम्पिडन्स. ठीक आहे, नाव समजलं अनिकेत कशा प्रकारे इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट केला? हो मॅडम समजलं. ओके, कोणाला काही डाऊट आहे अजून याच्यात? Okay, fine. So next we calculate current, value of current. So formula for the calculation of current, that is I is equal to V upon Z. Okay. तर आपल्याला माहिती आहे की आपण अँगल जो आहे व्होल्टेजचा तो 0 घेतो. ओके, त्याच्यामुळे ऍज इट इज येणार 230. 230 कुठून घेतला? दिस इज गिवन, voltage is given in the example. ठीक आहे, तर हे झालं 230 अँगल ऑफ 0. त्याच्यानंतर इम्पिडन्स आपला कॅल्क्युलेट केलेला आहे हा. ठीक आहे, तर ऍज इट इज घेणार आणि त्याच्यानंतर दोन पोलर फॉर्म्सची डिव्हिजन. ओके, 230 डिवायडेड बाय 17.19 आणि अँगल्सची काय होईल? सबस्ट्रॅक्शन होईल. आता हा 0 आहे. ठीक आहे, 0 मधून मायनस करायचा आहे आणि हा ऑलरेडी काय मायनस 29.24. ओके, हो, सो हा मायनस आणि हा मायनस विल बिकम प्लस. ओके, मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल, त्याच्यामुळे इथं काय होऊन जाईल? हे मायनस साईन निघून जाईल. सो ही इट विल बिकम पॉझिटिव्ह 29.24. ओके, सो अशा प्रकारे हे आपण काय केलं? करंट पण कॅल्क्युलेट केला. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे? पॉवर फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता मला सांगा, पॉवर फॅक्टर आपण कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करणार? चला तुम्ही सांगा मला. आता पॉवर फॅक्टर आपण आधीच्या एक्झाम्पल्स मध्ये पण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट केलं पॉवर फॅक्टर? सांग जयश्री, कर्मराज, हिमांशू, काय करणार? आपल्याला पॉवर फॅक्टर फाइंड करायचा आहे. फॉर्म्युला काय पॉवर फॅक्टरचा? तुम्ही अनम्यूट करू शकताय स्वतःला. पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहेत ना? जागीत ना सगळे? आधीच्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण पॉवर फॅक्टर, जवळपास प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये आपण पॉवर फॅक्टर कॅल्क्युलेट करतो. ओके, तो तुम्हाला आता माहिती पाहिजे की पॉवर फॅक्टर आपण कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करतो. फक्त ऐकायचं नाहीये, अभ्यास पण करायचा आहे घरी. ओके, cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z. ओके, हे पण बरोबर आहे. तर एक काम करायचं, जेव्हा आपल्याला अँगल माहिती नसेल ना, तेव्हा आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. ठीक आहे, cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z आपण कोणत्या केसमध्ये यूज करतो? जेव्हा आपल्याला अँगल माहिती नसेल त्या केसमध्ये. ठीक आहे, पण आता एक शॉर्टकट मेथड सांगते मी तुम्हाला की cos phi कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायचं. हे बघा, आपण करंट कॅल्क्युलेट केलं, बरोबर.
करंट कॅल्क्युलेट केलं त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो अँगल आहे तो आहे तुमचा फाय, बरोबर. हे मी तुम्हाला मागच्या एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं की करंटचा जो काही अँगल असतो तो त्याला आपण फाय कन्सिडर करतो, ठीक आहे. सो कॉस ऑफ आर अपॉन झेड पेक्षा तुम्हाला डायरेक्ट फाय अँगल फाय माहिती आहे, बरोबर. तर आपण पॉवर फॅक्टर कशाने काढतो? कॉस ऑफ फाय, बरोबर. जर कॉस ऑफ फायने आपण अँगल काढत असणार, सॉरी पॉवर फॅक्टर काढत असणार, तर आपल्याला फाय माहिती आहे, म्हणजे मी या कॉस फाय मध्ये फायची व्हॅल्यू जर पुट केली तर मला डायरेक्टली काय मिळतोय? पॉवर फॅक्टर मिळतोय ना, बरोबर. टाका व्हॅल्यू पुट करा बरं, कॉस फाय मध्ये फायची व्हॅल्यू पुट करा. कॉस ऑफ 29.24 करून बघा. कॉस ऑफ 29.24. इथं आपण आर अपॉन झेड केलेला आहे तरी काही प्रॉब्लेम नाही. आणि जर तुम्हाला हा जो फॉर्म्युला आहे जो मी तुम्हाला सांगितला कॉस ऑफ 29.24, तर त्याच्याने काय व्हॅल्यू येते ती कॅल्क्युलेट करून बघा. कॉस ऑफ 29. जयंत व्हिडिओ ऑफ कर. बरोबर. कॉस ऑफ 29.24 जर आपण टाकलं तर आपल्याला मिळतंय 0.87. आणि समजा मी हा जरी फॉर्म्युला यूज केला कॉस ऑफ आर अपॉन झेड तरी मग सेमच येतं. ओके. तो दोघींपैकी कोणती एक मेथड तुम्ही यूज करू शकता जी तुम्हाला इझी वाटेल. ओके. सो हे झालं तुमचं पॉवर फॅक्टर कॅल्क्युलेशन. त्याच्यानंतर आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं होतं? रिॲक्टिव्ह पॉवर. ओके. रिॲक्टिव्ह पॉवर साठीचा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे V इंटू आय इंटू साइन ऑफ फाय. तर आता व्होल्टेज माहिती आहे, दॅट वॉज 230 वोल्ट. करंट आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, दॅट इज 13.37. ओके. त्याच्यानंतर साइन ॲज इट इज रेट. हा फॉर्म्युला आहे. रिॲक्टिव्ह पॉवर आपल्याला क्लिअरली मेन्शन आहे की we have to calculate the reactive power in the circuit. So we will use this formula Q is equal to V into I into sin of phi. Okay. तर sin of phi म्हणजे आता phi आपल्याला माहिती आहे, बरोबर. कुठे आहे phi? हा हे जे करंट इक्वेशन आहे I is equal to 13.37 angle of 29.24. So this is our phi. So put this value in the place of phi. Okay. तो साइन ऑफ 29.24. तर अशा प्रकारे आपण रिॲक्टिव्ह पॉवर काय केली? कॅल्क्युलेट. ठीक आहे. कॅल्क्युलेट करून बघा बरोबर येते का? जयश्री, दीक्षिता, अनिकेत, सलोनी, येतंय ना? कॅल्क्युलेशन करताय ना तुम्ही? ओके. आलं का मग आन्सर? वन 1502. एक सेकंड. 1476.04 इज ओके. राजकुमारचं बरोबर आलेलं आहे. पाटील यश कॅल्क्युलेशन परत कर.
ठीक आहे, व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन्स करा, घाई नका करू. आणि फायनल आन्सर इज 1476.04. ओके, so like this we will calculate the different parameters of the given circuit. So now we start the next example. ठीक आहे, तर नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे. फर्स्ट वी विल राईट द गिवन डाटा. आता हे अनसॉल्व एक्झाम्पल आहे, याच्यात डायरेक्टली आन्सर्स दिलेले. ठीक आहे, सो वी विल सॉल्व दिस. गिवन डाटा R is equal to 15, L is equal to 0.15, here 25 microfarad, means obviously converted into the farad. Okay, supplied from 230 volt, that is V. Here is the frequency. We have to determine the cos phi. T means active power, reactive power and apparent power. ठीक आहे, तर आपल्याला माहितीच आहे की सगळ्यात पहिली स्टेप मी काय सांगितली, काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सगळ्यात आधी आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. आताच्याच एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं ना की कोणत्याही टाईपचं एक्झाम्पल असेल तर सगळ्यात आधी आपण काय कॅल्क्युलेट करून घेणार, त्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपल्याला कंपल्सरी लागतात. ठीक आहे, तो एक्सेल आणि एक्सी आपण कंपल्सरी काय करायचं, विचारलं असेल नसेल तरी कॅल्क्युलेट करून ठेवायचं. ओके, सो फर्स्ट वी कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यूज ऑफ एक्सेल अँड एक्सी. ठीक आहे, तर एक्सेल आणि एक्सी एक्सेल आणि एक्सी काय करणार, कॅल्क्युलेट करून घेणार. ठीक आहे, फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे एक्सेल अँड एक्सीची. ओके, कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा बरं मला. एक्सेलची व्हॅल्यू 2πfl आणि एक्सी इज 1/2πfc. बाय दिस फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट द एक्सेल अँड एक्सी. एक्सेल इज 157.07. आलाय सगळ्यांचा, हँड रेज करा कोणाचा आलाय. ओके, अजून 157.07. गुड. ओके, त्याच्यानंतर एक्सी कॅल्क्युलेट करा. हॅलो, 127.32 इज 127.32. ठीक आहे, तर दोघं व्हॅल्यूज जर आपण कम्पेअर केल्या तर कंडिशन्सची कम्पेअर करायचं आणि त्याच्यावरून आपण झेडचा फॉर्म्युला अप्लाय करू शकतो. ओके, सो वी नो द फॉर्म्युला फॉर झेड, दॅट इज आर मायनस जे ऑफ, हियर इट विल एक्सेल मायनस एक्सी, कारण एक्सेलची व्हॅल्यू काय आहे, हायर. ओके, सो एक्सेल मायनस एक्सी. अशा प्रकारे तुम्ही इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करणार आणि त्याला कन्वर्ट करणार कशामध्ये, पोलर फॉर्म मध्ये. ओके, नाउ
After that, we will calculate I is equal to V upon Z. Okay. Voltage is given, that is 230. Okay. 230 angle of 0 divided by जे पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलेला इम्पिडन्स आहे तो. ओके. तो 230 आणि इम्पिडन्स यांचं डिव्हिजन करणार. दोन पोलर फॉर्म्सचे डिव्हिजन तुम्हाला माहिती आहे. ओके. आणि अँगल्सची काय होईल, सबस्ट्रॅक्शन. तर अशा प्रकारे आपल्याला काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल. आय इज इक्वल टू फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से दिस इज एक्स अँगल ऑफ फाय. तर हा जो फाय आहे, सगळ्यात पहिला आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचा होता, कॉस फाय. ओके. हा जो फाय येणार आहे करंट जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार, तर हा जो फाय आहे तो कॉस फाय मध्ये पुट करणार. ठीक आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळणार आहे, पॉवर फॅक्टर मिळणार. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर सिंपल आहे की तुम्हाला काय करायचंय, एकदा का फाय अँगल मिळाला की त्याच्यानंतर तुम्ही ऍक्टिव्ह पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकता, रिॲक्टिव्ह पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकता आणि अपॅरंट पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके. सो हे आहे तुमचं कॉस फाय. ओके. ऍक्टिव्ह पॉवर V इंटू I इंटू कॉस ऑफ फाय. याच्यासाठी फॉर्म्युला यूज करणार, व्हॅल्यू पुट करायचं आहे तुम्हाला, बाकी काही करायचं नाही. त्याच्यानंतर V इंटू I इंटू साइन ऑफ फाय. आणि इकडं आहे अपॅरंट पॉवर V इंटू I. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्ही व्हॅल्यूज पुट करायचे आहे तुम्हाला फक्त आणि आन्सर फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे. तर या एक्झाम्पल मध्ये कोणाला काही डाऊट? हॅलो. तुम्हाला काही डाऊट आहे का या एक्झाम्पल मध्ये? तर ठीक आहे. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. Same as the previous case, we will write the given data and we have to calculate the current. Okay. Current, after that here cos phi and its nature and power consumed by the circuit, means obviously it is the active power we have to calculate. ठीक आहे. तर सेम एक्सेल आणि एक्ससी कॅल्क्युलेट करणार. करा बरं कॅल्क्युलेट. ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन्स करून बघा या एक्झाम्पलचे. काही डाऊट आला तर विचारा. सगळ्यात आधी एक काम करा, एक्सेल आणि एक्ससी कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे. एक्सेल आणि एक्ससीच्या व्हॅल्यूज मला सांगा. Excel is equal to 62.83.
किती स्टुडंट्सचे आले आन्सर? एक्सेल इज इक्वल टू 62.83 100. रेज युअर हँड. ओके, एका स्टुडंटचं आलंय. $62.81. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. 83 आणि 81 जास्त काही डिफरन्स नाही आहे, तो चालेल ते. ओके, एक्सेल इज 62.83. एक्सी कॅल्क्युलेट करा काय सर. XC is equal to 21.22. किती स्टुडंट्स आलाय आन्सर? ओके, 8. बाकीचे? चेतन, रोहिणी, जयश्री, सलोनी, आदित्य, हिमांशु, कॅल्क्युलेशन प्रत्येकाने करून बघा. ठीक आहे, एक्सी आला तुमचा 21.22. सो नाउ वी कॅल्क्युलेट फ्रॉम दिस. नाही येत आहे, कॅल्क्युलेशन नीट करा. ब्रॅकेट्स टाकत चला, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांच्या व्हॅल्यूज मध्ये ब्रॅकेट्स टाकून मग डिवाइड करत चला. ठीक आहे, तेव्हा त्या आन्सर्स ॲक्युरेट येत जातील. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन कसं करणार हे बघा. आता एक्सीचा फॉर्म्युला आहे ना 1/XC. 1/2πFC. ओके, तर 1 ला पण ब्रॅकेट टाकायची आणि डिवायडेड बाय 2πFC. 2πFC ही कम्प्लीट ब्रॅकेट टाकायची, तेव्हा तुमचं आन्सर जे आहे एक्सीचं ते ॲक्युरेट येतं. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करायचे. ठीक आहे, सो सगळ्यांचं एक्सेल आणि एक्सीच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून झाल्या असतील. नाउ फ्रॉम दिस एक्सेल अँड एक्सी वी विल कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ इम्पिडन्स. सो Z इज इक्वल टू R मायनस एक्सेल मायनस एक्सी. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये पण ब्रॅकेट टाकणार, तर त्याच्यावरून आपण इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करणार आणि after that we will convert that rectangular form of impedance into the polar form, and next step I is equal to V upon Z. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे ते जे पोलर फॉर्म्स असतील तर त्यांना सिम्प्लिफाय करून आपण करंट फाइंड आउट करणार. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ऑब्विसली दिस इज द फाय. ठीक आहे, हा आहे तुमचा फाय. करंटचा जो अँगल असतो दॅट इज द फाय. ओके, तर याला मी कॉस फाय मध्ये टाकणार. ठीक आहे, कॉस फाय मध्ये टाकल्यानंतर मला मिळत आहे कॉस फाय इज इक्वल टू 0.9. ठीक आहे,
तर एक्झाम्पल मध्ये मला विचारलेलं आहे नेचर ऑफ पॉवर फॅक्टर. नेचर ऑफ पॉवर फॅक्टर मीन्स व्हॉट? इट इज लीडिंग, लॅगिंग or unity. Okay, so we can't say this is the unity power factor, but here angle is given as a negative sign, so therefore we can say the nature of power factor is lagging. Okay, तर लॅगिंग नेचर आहे. त्याच्यानंतर पॉवर कन्झ्युम बाय द सर्किट आपल्याला माहिती आहे की कशा प्रकारे आपण कॅल्क्युलेट करतो. तर फॉर्म्युला आहे पॉवर कन्झ्युम बाय द सर्किट दॅट इज V into I into cos of phi. Okay, so like this we solve these examples. बाकीचे जे एक्झाम्पल्स आहेत सेम आहेत. प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये तेच तेच कॅल्क्युलेट करायचं आहे, तर सगळेच एक्झाम्पल्स घेणं पॉसिबल नाही आहे आपल्याला. सो बाकीचे एक्झाम्पल तुम्ही प्रॅक्टिस म्हणून सॉल्व्ह करा घरी. ठीक आहे, तर काही डाऊट असेल यू मे आस्क. सेमच आहे, फक्त व्हॅल्यूज चेंज आहेत बाकी एक्झाम्पल्स. ठीक आहे, हे जे बाकीचे आहेत तर सगळ्या एक्झाम्पल्सचे मी तुम्हाला आन्सर दिलेले आहेत नोट्समध्ये, तर ते तुम्ही घरी सॉल्व्ह करून बघायचे. जर एखादं नाही जमलं तर मग तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे, सो RLC सिरीज सर्किटवरचे पण न्यूमरिकल्स संपले आपले. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक. आय थिंक रेझोनन्स सर्किट इज द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तर रेझोनन्स सर्किट आपलं नेक्स्ट टॉपिक आहे. तर काय कन्सेप्ट आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. कोणाला काही डाऊट आहे? 2 मिनिटं आहे सगळ्यांना. काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. ठीक आहे, काही डाऊट नसेल तर आपण थांबवू आजचं लेक्चर. ठीक आहे. ते उरलेले जे न्यूमरिकल्स आहेत ते सॉल्व्ह करायचे तुम्ही.